जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोधनन्दना जयो व्रजजनरञ्जना जयो यशोधनन्दना जयो व्रजजनरञ्जना जय यमुनतिरवनचारि जय कुञ्ज बिहारी जयो 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 यमुनतिरवनचारि जय कुञ्ज बिहारी जय यमुनतिरवनचारि जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय महासुदर्शन चक्र की जय श्री श्री राधा नीलमाधव की जगत गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की हृदय गौर हरि प्रेम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayan, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee,
All that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. A loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Jai Grandraj Srimad Bhagavatam ki. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktapilla. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayati Krim Kripatamahande Sri Guru Dev. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Mahavishnu Goswami Dhamne Namami Muktam Chanaragande Sri Bhagavata Sumyadase Pracharane Lokatarne Sri Mahavishnu Goswami Maharaj. Hare Krishna Prabhu San Madajis എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ഓഡിയബിൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോ ദർശനാരതി, ഗുരുപൂജ ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപയാൽ ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് നമ്പർ 33 1-2-33. ആദ്യം ശ്ലോകം വായിക്കാം. असौ गुणमयैर्भावै भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः सुनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणा. असौ गुणमयैर्भावै भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः सुनिर्मितेषु निर्मिष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणा. असौ गुणमयैर्भावै भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः सुनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणा. असौ ആ പരമാത്മാവ് ഗുണമയായി ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവൈ സ്വാഭാവികമായി, ഭൂത സൃഷ്ടിച്ചു, സൂക്ഷ്മം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ആത്മഭിഹി ജീവസത്തകളാൽ, സുനിർമ്മിതേഷു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാൽ, നിർവിഷ്ടഃ പ്രവേശിക്കുന്നു, ഭുങ്ക്തേ ആനന്ദഹേതു ഭൂതേഷു ജീവസത്തകളാൽ, തദ്ഗുണാൻ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഗുണങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിലായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ പരമാത്മാവ് സന്നിവേശിക്കുകയും അപ്രകാരം ഹൃദയസ്ഥനായി ഈ ഗുണങ്ങളിൽ പരിണാമങ്ങളിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണപരിണാമങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കുവാനുള്ള സംഭവ ഹേതുവാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പരമാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനാൽ ആ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളിൽ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ ഹേതുവാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ഉത്തുംഗ മേധാശാലിയായ ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽ അങ്ങ് താഴെയുള്ള നിസ്സാര ഉറുമ്പ് വരെ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, സൂക്ഷ്മ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവയൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മ മനസ്സിന്റെ ഉപാധികൾക്കധിഷ്ഠിതമാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. മാത്രവുമല്ല, ജീവാത്മാക്കളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ
സ്വായത്തമാക്കാൻ ജീവാത്മാവ് സർവപ്രകാരത്തിലും നിസ്സഹായനാകയാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി ഭൗതിക ആനന്ദം നേടാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സഹായിക്കുന്നു. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചവരാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാവിധ ശരീരത്തോടു കൂടിയ ജീവാത്മാക്കളും തന്റെ പുത്രരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പുത്രന്റെ ക്ലേശവും ആനന്ദവുമെല്ലാം പരോക്ഷമായി പിതാവിന്റെയും ക്ലേശവും ആനന്ദവുമാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു തരത്തിലും പുത്രന്റെ ക്ലേശങ്ങളോ സന്തോഷങ്ങളോ പിതാവിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സദാ ജീവാത്മാക്കളിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത്രത്തോളം കൃപാപുരസരനാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രവുമല്ല, ജീവാത്മാക്കളെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സദാ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സദാ ജീവാത്മാക്കളിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത്രത്തോളം കൃപാപുരസരനാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രവുമല്ല, ജീവാത്മാക്കളെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സദാ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഓം തത്സത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ രഥയാത്രയുടെ ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചപ്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ശനിയാഴ്ച രഥയാത്ര. നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു രഥയാത്രയുടെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി കാണില്ല. എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആനന്ദം ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഫീല് മാറാതെ നിൽക്കുന്ന എത്ര പേര്? അതായത് നമ്മളൊരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 2-3 ദിവസം എടുത്ത് നോർത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരാൻ നേരത്ത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂമിലെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ആടിയായിരിക്കും കിടക്കും, ട്രെയിന് പോകുന്നതനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അതേ ഒരു ഹാങ് ഓവർ നമുക്ക് ആ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഇത് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞു. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് രഥയാത്ര നടന്നു. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്തു. ഒരുപാട് മാതാജിമാര് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചപ്പൻ ഭോഗ് കഴിക്കാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഹാപ്പിയാണ്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മാനസികമായിട്ട് ഐക്യം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായി. അതുപോലെ നമ്മുടെ മാനസിക നില തെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം. അതായത് ഒരു ദിവസം രാജ്കോട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ രാജ്കോട്ട് ഇനാഗുറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ സമയത്തും ഒരു ഇനാഗുറേഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ കിട്ടിയത് സന്യാസിമാരുടെ ഒരു സർവീസ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതില് ഒരു മാതാജി നല്ല രീതിയിൽ സർവീസ് ചെയ്യുകയും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഈ ഒരു സർവീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം മാതാജി കരയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാന് ദേവിക് പ്രഭുവിനെയും വൈഷ്ണവ പ്രഭുവിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പ്രഭു മാതാജി ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ടോ, ഒന്ന് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നു. മാതാജി അടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു. മാതാജി അമേരിക്കയിലുള്ള മാതാജിയാണ്, ഗോപിക മാതാജി എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ പ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രഭു പറഞ്ഞതാണ്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. ഏത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും, എന്ത് പ്രൊവോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാലും, ഈ ഒരു അവസരത്തില് ഈ പ്രൊവോക്ക് സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭു നമ്മളെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു.
ശരിക്കും അത് കറക്റ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മുടെ മാനസിക നില അനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളുടെ മാനസിക നില. ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ചില ദിവസം നമ്മുടെ മനസ്സ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, ചില ദിവസങ്ങളിൽ മൈൻഡ് വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കും, ചില ദിവസങ്ങളിൽ കൂളായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അവർ നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ആ ഒരു മൈൻഡിന്റെ നില അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മഹാരാജ് പറയും, ബോഡി പ്യൂരിഫൈഡ് ബൈ ഡൂയിങ് ഫിസിക്കൽ സർവീസ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫിസിക്കൽ സർവീസ് ചെയ്യോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം വന്നിട്ട് എന്താവും, ഇത് പ്യൂരിഫൈ ആവും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അംബരീഷ മഹാരാജ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഒരു 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ശവൈ മനഃ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോ ഹരേ ക്ഷേത്ര മന്ദിരമാർജുനാദിഷോ ശ്രുതിം ചകാര അച്യുത സത്കഥോദയെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് അംബരീഷ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫിസിക്കലി സേവനം ചെയ്യും. ഫിസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു രഥയാത്ര നടന്നപ്പോ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി സേവനം ചെയ്തു, നമ്മൾ ക്യാഷ് പരമായിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തു, നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്യാഷ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ മാനസികപരമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ഉത്സവം, ആ മനസ്സോ മഹോത്സവം, നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കലാമിറ്റീസ് എല്ലാം പോവും. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഉള്ളിലുള്ള കലാമിറ്റീസ് പോകുന്നത്. ഉള്ളിലുള്ള കലാമിറ്റീസ് എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ ആരതി ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ഉണ്ട്, ഭഗവാന് ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്ന സർവീസ് ഉണ്ട്, ഭഗവാന് പൂജ ചെയ്യുന്ന സർവീസ്, ഭഗവാന്റെ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സർവീസ്, ഭഗവാന് മാല കെട്ടുന്ന സർവീസ്, ഒരുപാട് സർവീസ്, ഒരു ടെമ്പിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സർവീസ് ഉണ്ട്. ഒരു സേവനവും കുറഞ്ഞതോ ഒരു സേവനവും കൂടിയതോ അല്ല. എല്ലാ സേവനത്തിനെയും ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ പൂജ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വലുത്, ഞാൻ തറ തുടയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുത്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാന് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. അതാ ഈ പർപ്പട്ടിൽ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ സദാ ജീവാത്മാക്കളിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ അർജുന, 9ാമത്തെ ചാപ്റ്ററില്, അല്ലയോ അർജുന, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, എല്ലാത്തിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല. 2, പക്ഷാപാതമില്ല. 3, സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം, ഈ 3 പോയിന്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും, എനിക്ക് എല്ലാവരോടും അസൂയ ഉണ്ട്, പക്ഷാപാതം ഉണ്ട്, ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മെന്റാലിറ്റി എനിക്കുണ്ട്, സമഭാവന എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ എനിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? അതായത് ഒരു കർമ്മിയുടെ ഹൃദയത്തിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപേണ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു കർമ്മിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയും, സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. സന്താ സദൈവ, അതായത് ഒരു കർമ്മിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മ രൂപേണ ചതുർബാഹു രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തില് സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. സന്താ മീൻസ് ഭക്ത, സദൈവ ഓൾവേസ്, ഹൃദയേഷു ഹൃദയത്തില്, വിലോകയന്തി ആ ഒരു ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്ത്യ ഗുണസ്വരൂപം. ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ടാണ് ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഡിവോട്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനെ കുറിച്ചും ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും എന്തെല്ലാം ഇനി ഇന്നോവേഷൻസ് എല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഭക്തിയില്,
ആ ഒരു സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്നത്തെ കോട്ടിൽ മഹാരാജ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ടെമ്പിളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇന്നത്തെ പേൾസ് ഓഫ് വിസ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ടെമ്പിളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വളരെയധികം ഇതായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്രോഡീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയി പോകും. നമ്മൾ ടെമ്പിളിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകും. കാരണം നമ്മൾ ടെമ്പിളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കയ്യിൽ ജപമാലയും ഒരു കയ്യിൽ എന്തുവാണ്, ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണും ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു കയ്യിൽ നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും, അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ഇത് വന്നിട്ട് നോട്ട് റിയൽ ഭക്തി. നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഭക്തി മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതില് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, ബോഡി പ്യൂരിഫൈഡ് ബൈ ഡ്യൂയിങ് ദ ഫിസിക്കൽ സർവീസ്. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സർവീസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡി പ്യൂരിഫൈ ആവും. രണ്ടാമത്, ദ വെൽത്ത് ഗെറ്റ് പ്യൂരിഫൈഡ് ബൈ ഡൂയിങ് ദാൻ ആൻഡ് ചാരിറ്റി. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാശ്, നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന കാശ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എമൗണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ദാനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രഥയാത്ര വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിവോട്ടീസ് ആ ഒരു രഥയാത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ദാനം ചെയ്ത എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിനും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ആ ഒരു കളക്ഷൻ നമുക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു രഥയാത്ര ഇങ്ങനെ നടക്കില്ല. ഒരു ദിവസം മഹാരാജിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹിസ് ഗ്രേസ് കഥാമൃത പ്രഭു, ജയ് ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുബ്രഹ്മണ്യ കി കഥാമൃത പ്രഭു, ആദ്യത്തെ ഒരു രഥയാത്ര ടൈമിൽ ഞാനിത് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ സമയത്തൊന്നും ഞാനില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് രഥയാത്ര മഹാരാജ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്, രഥയാത്ര നടന്ന സമയത്ത് പൈസക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപ, ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കകത്ത് മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രഥയാത്ര ഒരു 2 ദിവസം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 4-5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കളക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് മഹാരാജ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഹിസ് ഗ്രേസ് കഥാമൃത കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭു വന്നിട്ട് മഹാരാജിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മഹാരാജ് ഇങ്ങനെ കാശില്ല മഹാരാജ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ജഗന്നാഥൻ രഥത്തിൽ കയറി കളക്ഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാരാജ് കൊടുത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, കഥാമൃത, ആരാണ് രഥത്തിലിരിക്കുന്നത്? അത് ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്ര. ഓക്കെ, അവര് നോക്കിക്കോളുന്നു. കാരണം മഹാരാജിന് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളും മഹാരാജിന്റെ വഴി നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ഡീവിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെസിറ്റേഷനോ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ്, വിത്തൗട്ട് എനി ഹെസിറ്റേഷൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം രഥയാത്ര നടത്തുന്നത് നമ്മളെ അല്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഈ രഥയാത്രയില് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതായത് ചക്രപ്രഭു ഓരോ ദിവസം വിളിച്ചു പറയും, പ്രഭു കാശ് ഇത്രേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ചക്രപ്രഭു ചോദിക്കുകയാണ്, ലോൺ എടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട്, അവന് ഓൾറെഡി അല്ലാതെ തന്നെ ലോൺ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വീണ്ടും ലോൺ എടുത്ത് രഥയാത്ര നടത്തട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ചക്രപ്രഭു ഇങ്ങനെ പറയും. ഞാൻ വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും, കാര്യം എനിക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും മഹാരാജ് ഈ പറഞ്ഞ വേർഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നു. രഥയാത്ര നടത്തുന്ന കൃഷ്ണനാണ്, നമുക്ക് ക്വാളിറ്റിയേ ഇല്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈന്, ജീവാത്മാക്കളെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സദാ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് രഥയാത്ര നടത്തണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, കൃഷ്ണൻ വന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി 100% അദ്ദേഹം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് കഴിയാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ രഥയാത്ര നടത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നം. ഈ ഒരു മെന്റാലിറ്റി നമുക്ക് പാടില്ല. കാരണം ഏതൊരു അവസരത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചോളും. കാരണം ഈ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമല്ല, അത് കൃഷ്ണന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ സേവ നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ വന്നത് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറിച്ചിടുക തന്നെ വേണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ജസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ മാത്രം മതി. കൃഷ്ണ രഥയാത്ര നടത്തണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു രഥയാത്ര നടത്തുന്ന ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാ നടന്നു പോകും. അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ട് പാലാഴി മദനം. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും, ദൈത്യർക്കും അസുരന്മാർക്കും ദേവന്മാർക്കും പാലാഴി മദനം നടത്തണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ
അവർക്ക് ആ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ശരി പാലാഴി മതനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് മന്ദരപർവ്വതത്തിനെ എടുത്ത് തിരിച്ച് അവിടെ പാലാഴിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ട് അടിയിൽ വന്നത്. അജിത എന്ന് പറഞ്ഞ സഹസ്രബാഹു സഹസ്രശീർഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയൊരു അവതാരം ആ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ മേളിൽ വന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന നേരത്ത് ഭഗവാൻ ചെറിയൊരു സ്പ്രിങ് രൂപത്തിലുള്ള മറ്റേ എന്താണ് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ പാലാഴി മഥനം കഴിയുന്നത് വരെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ജീവാത്മാക്കളെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സദാ പരിശ്രമിക്കും. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതിന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ കയറി നിന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അതിന്റെ ആനന്ദം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യിച്ചോളും. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ദ മൈൻഡ് ഗെറ്റ് പ്യൂരിഫൈഡ് ബൈ ഡൂയിങ് ഹരിനാം. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹരിനാമ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, എത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ ഡിവോഷൻ സർവീസിലോട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു, അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മൈൻഡ് പ്യൂരിഫൈ ആവും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:11-17 ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5ാമത്തെ ക്യാൻഡോ 11ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജഡഭരത മഹാരാജ് വന്നിട്ട് രഘുഗണ മഹാരാജിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ഭ്രാതൃവ്യമേനം തദധീര്യം ഉപേക്ഷയാ ദദിതം അപ്രഭക്തഃ ഗുരോർഹരേ ചരണോപാസനാസ്ത്രോ ജഹീദലീകം സ്വയമാത്മമോഷം. This uncontrolled mind is the greatest enemy of the living entity. If one neglects it or gives it a chance, it will grow more and more powerful and will become victorious. Although it is not factual, it is very strong. It covers the constitutional position of the soul. O king, please try to conquer this mind by the weapon of service to the lotus feet of the spiritual master and of the supreme personality of Godhead. Do this with great care. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുമോ, അവരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമ്മൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമോ, നമ്മുടെ മൈൻഡ് വന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ആവും. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ആവില്ല. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മന്മന ഭവമദ്ഭക്തോ. ആദ്യം നീ നിന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ സെൻസസിന്റെയും രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡാണ്. അതിനെ 4th ക്യാൻഡോയില് അതായത് ഈ അന്തഃപുരം ച ഹൃദയം, അതായത് ഹൃദയത്തിനകത്താണ് ഈ ഒരു മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും ആ രാജാവ് പുറത്ത് ഇറങ്ങി സഞ്ചരിക്കും. പുറത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ ശരീരം ചുറ്റിലും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കും. ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സെൻസസും ഉണരും. കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ച കൊടുക്കും, കണ്ണിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാഴ്ചയും കൊടുക്കും, ആവശ്യമുള്ള കാഴ്ചയും കൊടുക്കും. കൈ കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കും, കാലുകൊണ്ട് നടന്നു പോകും, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. കാരണം രാജാവാണ്. രാജശാസനം എന്താ, കല്ല് പിളർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേർഡുണ്ട്. അതായത് രാജാവ് ശാസിക്കുകയാണ്, രാജാവ് പറയാണ് നീ പോയി അത് ചെയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ സെൻസസ് എല്ലാം പോയി ഉടനെ അത് ചെയ്യും. രാജാവ് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉടനെ മൈൻഡ് അങ്ങ് അട്രാക്ട് ആവും. കാരണം മൈൻഡ് അട്രാക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ഉടനെ സെൻസസ് എല്ലാം കയറി അതിൽ അട്രാക്ട് ആവും. അത് നമ്മൾ എത്ര വിവേകശാലിയാണെങ്കിൽ പോലും മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എത്ര വിവേകശാലിയാണെങ്കിലും അത് ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് വലിച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതില് ഭ്രാദ്രവ്യമേനം, ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഭ്രാദ്രവ്യം, ദ ഫോർമിഡബിൾ എനിമി. ഫോർമിഡബിൾ എനിമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭീകരനായ ഒരു ശത്രു. മൈൻഡ് ഭയങ്കര ഭീകരൻ. നമുക്ക് ഭീകരനായിട്ടുള്ള ശത്രു ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ കുറച്ചു പേരെ പേര് പറയും, ഇന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ശത്രു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശത്രുവിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭീകരനായിട്ടുള്ള ശത്രു. അദഭ്രവീര്യം, വെരി വെരി പവർഫുൾ. ആ ശത്രു എന്ന് മാത്രമല്ല
ശത്രു വന്നിട്ട് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്. ഉപേക്ഷയ, അത് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. ദ വേ ടു കൺട്രോൾ ദ മൈൻഡ് ഈസ് ബൈ നെഗ്ലക്ട്. നമ്മൾ അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ഒരാള് നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ ഹാഷ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാണ്, ചീത്ത വിളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മൾ അതിൽ കയറി അഫക്റ്റ് ആവാൻ നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ അതിൽ കയറി അഫക്റ്റ് ആവാതെ നമ്മൾ അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാതെ അതിൽ അഫക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അവരുമായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാഷ് ആവും. ഇതാണ് മൈൻഡിന്റെ പ്രശ്നം. സോ വി ഷുഡ് നെഗ്ലക്ട്. ദതിതം, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ അൺനെസസറിലി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പവർ. ഇത് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താവും, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു പവർ വരും. ആഹാ, അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പവർഫുൾ ആവും. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വന്നിട്ട് ഗുരോർ ഹരേർ ശരണോപാസനാസ്ത്രോ, ദ മൈൻഡ് ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ weapons of service of the lotus feet of the spiritual master and the supreme personality of Godhead. ഈ മൈൻഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും പാദസേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് വെപ്പൺ, അതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആയുധം, ഫസ്റ്റ് വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെപ്പൺ ഈസ് ടു നെഗ്ലക്ട് ദ മൈൻഡ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വന്നിട്ട് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിന് ആവശ്യമേ ഇല്ല. കാൽചക്ര പ്രഭു പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ മൈൻഡിന് നമ്മുടെ ശരീരം വേണം. വെറും ആത്മാവ് മാത്രം പോരാ, ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പുറത്തു പോകാൻ നേരത്ത്, ശരീരം വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ നേരത്ത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ശരീരം അതിന് കിട്ടുന്നത്, ആ ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ട് മൈൻഡ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുകയാണ്, 16 മാല ജപിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. ഒരു 3-4 മാല കഴിയാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കാലുവേദന എടുത്ത് തുടങ്ങും, നടുവൊന്ന് നിവർത്താൻ തോന്നും, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണീറ്റ് നടക്കാൻ തോന്നും. ഇതെല്ലാം ആര് തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്? വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഈ മൈൻഡ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ശരിയാണ്, മൈൻഡ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുകയാണ്, നീ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, കാല് വേദന എടുക്കും, വെരിക്കോസ് വെയിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് എണീറ്റ് നടുവേദനയാണ്, 10 ദിവസം പോയി എണ്ണത്തോണിൽ കിടന്നതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത്, അതാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ആവശ്യം. അതായത് നല്ല രീതിയിൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ വേറൊരാൾ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിനിമ പാട്ടിട്ടാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എന്താണ് ഇത് ബിവൈൽഡഡ് അല്ലല്ലോ, അതിന്റെ പേരെന്താണ്, നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നത്, അതുപോലെ മൈൻഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ജപം ശരിയായില്ല, ഇരുന്ന് തന്നെയാണ് ജപിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷെ കാലുവേദനയാണ്ടാണ് പറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈൻഡ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ട് ഒരു 100 പേരെ പോയി കൺവിൻസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇരുന്ന് ജപിക്കാനായിട്ടാണ് ശാസ്ത്രം പറയണത്, പക്ഷെ നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പറയും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ കസേരയിൽ ഇരുന്നോട്ടാ, കാല് വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നതോടൊപ്പം കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യും. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നിട്ട്, വി ഷുഡ് ബി എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഡിസൊബേയിങ് ദ മൈൻഡ്സ് ഓർഡർ. നമ്മള് മൈൻഡിന്റെ ഓർഡറിനെ ഡിസൊബേ ചെയ്യാനായിട്ട്, അനുസരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ചെയ്യണം. മഹാരാജ് പറയും, മൈൻഡ് എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ നമുക്ക് തരുന്നത്, അത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്, ആ ദേഷ്യം കാണിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് മൈൻഡിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, എൻ്റെ മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ദേഷ്യം കാണിച്ച ഒരു 10 പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാരും കണ്ണും വായും ഒക്കെ പൂട്ടി, ഓ ഞാൻ ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സെൻസസിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഒരു സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തോട് കൂടി, ആ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മൈൻഡിനെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നാമജപം, ശബ്ദം നാമജപത്തിന് മാത്രം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി അനാവശ്യമായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അവിടെ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്,
ശബ്ദം നാമജപത്തിന് മാത്രം. വീട്ടിൽ കിടന്ന് അടിയും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? അമ്പലത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരിക്കും. ഭർത്താവിന് ചന്ദനം തൊട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം കൊടുക്കുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. വീട്ടിൽ അടിയും ബഹളമായിരിക്കും. വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ നേരത്ത് ഇത് ആര് ചെയ്യുന്നതാണ്? മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ബുദ്ധി എപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കും? വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ രണ്ടും ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇപ്പോ വീട്ടിൽ നല്ല വഴക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അച്ഛനാണ് വരണമെങ്കിൽ ഭാര്യ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും? വെട്ടോത്തിയൊക്കെ താഴെയിട്ട്, ഭർത്താവ് ഒലക്കൊക്കെ താഴെയിട്ടിട്ട് പോയി അച്ഛനെ പോയി സ്വീകരിച്ച് അമ്മാവ എപ്പോ വന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കും. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വഴക്കാണ്. അതെന്താണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് ബി എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഡിസൊബേയിങ് ദ മൈൻഡ്സ് ഓർഡർ. എങ്ങനെ പറ്റും? ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി. ബുദ്ധി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഇതൊരു അമ്പലമാണ്, ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. വീട്ടില് ഓൾട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടും അമ്പലം തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ വീട്ടില് ഒരു ഭഗവാൻ, അമ്പലത്തിൽ വേറൊരു ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല. നമുക്കെല്ലാം അതുണ്ട്. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തും കാണിക്കാം. ഭാര്യയെ വഴക്ക് പറയാം, ഭർത്താവിനെ വഴക്ക് പറയാം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, എത്ര തരം താണ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ അമ്പലത്തിൽ വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്നു? ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ആദ്യമേ ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ചില ഡിവോട്ടീസിന്റെ വീട്ടില് ആ ഓൾട്ടറിൽ കാണാൻ നേരത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരടുത്തും ചിലർ പെരുമാറുന്നത്. നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, വീട്ടിൽ ഓൾട്ടർ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും വീടും ഒരു അമ്പലം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എവിടെ? നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന ജഗന്നാഥ ടെമ്പിളോ പള്ളിച്ചൽ ടെമ്പിളോ തൈക്കാടോ ആറ്റുകാലോ ഏതും എല്ലായിടവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മൈൻഡിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആരെയും ഹാഷ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണം. അതായത് മഹാരാജ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ, വി ഷുഡ് ബി എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഡിസൊബേയിങ് ദ മൈൻഡ്സ് ഓർഡർ. മൈൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോ ടൈം ഇല്ല, നമുക്ക് പിന്നെ കാണാന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ഗ്രാജുവലി ദ മൈൻഡ് ഷുഡ് ബി ട്രെയിൻ ടു ഒബേ ദ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ സോൾ. ഇങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗ്രാജുവലി ദ മൈൻഡ് ഷുഡ് ബി ട്രെയിൻ ടു ഒബേ. നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആരെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങും? ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 8:3:1 ഗജേന്ദ്ര പ്രേയറില് ഗജേന്ദ്ര പറയുകയാണ്, ഇത് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഏവം വ്യവസ്ഥിതോ ബുദ്ധ്യ സമാധായ മനോഹൃതി ജജാപ പരമം ജാപ്യം പ്രാഗ്ജന്മാനി അനുശിക്ഷിതം. നമ്മുടെ മൈൻഡ് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആർക്ക് കീഴടങ്ങണം? ബുദ്ധിക്ക് കീഴടങ്ങണം. ബുദ്ധിക്ക് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ ബുദ്ധി വന്നിട്ട് മൈൻഡിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും, പോയി ആത്മാവിന് സറണ്ടർ ചെയ്യും. ആത്മാവിന് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന മൈൻഡിന്റെ അടുത്ത് ആത്മാവ് പറയും, നീ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മിച്ചെടുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ആനയുടെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് പോലും ഒരു എന്താണ്, ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈൻഡിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിയും ആത്മാവും പറയുന്നതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പ്രെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇതുപോലെ നമുക്കും മനസ്സുണ്ട്, നമുക്കും ആത്മാവുണ്ട്, നമുക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചില സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കൂല. ആവശ്യമില്ലാത്തടത്തെല്ലാം നമ്മൾ പോയി പ്രവർത്തിക്കും. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല. നമുക്കും ഒരു കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പാറ്റയായിരിക്കാം, വണ്ടായിരിക്കാം, പട്ടിയായിരിക്കാം, പൂച്ചയായിരിക്കാം, എരുമയായിരിക്കാം, ഒട്ടകമായിരിക്കാം. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം 4,32,000 അല്ല 84 ലക്ഷം സ്പീഷീസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം മൈൻഡിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയില്ല. ബുദ്ധിക്ക് കീഴടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് വീണ്ടും ഒരു കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഇതുപോലെ കരമനയിൽ വന്നിരുന്നു, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ടായിരുന്നു, കോട്ടയത്തുണ്ടായിരുന്നു, അടൂരുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം വേറെ എവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനോട് കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ ഒരു ഗുരോർ ഹരേർ ചരണോപാസനാസ്ത്രോ, എപ്പോഴാണോ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആ ഒരു ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രാജുവലി ദ മൈൻഡ് ഷുഡ് ബി ട്രെയിൻ ടു ഒബേ the orders of the soul.
നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, as given by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, we should beat the mind with the shoes many times before going to sleep. എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയാണ്, ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കാലിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഷൂസ് ഇട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ അടിക്കണം എന്നാണ്. എത്ര പേര് ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മൈൻഡിനെ അടിക്കാറുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ തലയിൽ പൊടാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വന്തം തലയിൽ നമ്മൾ അടിക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, വെരി സ്ട്രിക്ട്ലി അബൈഡ് ബൈ ദ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് എൻഗേജ് ഇൻ ദ ലോർഡ് സർവീസ്. എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യും, ആ ഭഗവാന്റെ സർവീസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്താവുള്ളൂ, ട്രെയിൻഡ് ആവുള്ളൂ. ജയ ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की, श्रील प्रभुपाद की, His Holiness Mahavishnu Goswami Gurudev की, Anand Kodi Vaishnava Vrinda की, Nitai Gaur Hari Preman. Thank you very much. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. എന്തെങ്കിലും questions and comments? ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദി പ്രഭുജി, വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു ആൻസാർ പ്രഭു. ഹരിബോൾ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന അതേ പറയുന്ന പോലെ തോന്നി എനിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പരമാനന്ദ പ്രഭു. ഹരിബോൾ. പ്രഭുവിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് നല്ല സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു പ്രഭു. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ DTയും ടെമ്പിളിലെ DTയും രണ്ടല്ല, നമ്മൾ രണ്ടിടത്തും ഒരേ കണക്ക് പെരുമാറണമെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതും കാണിക്കും. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര റിയലൈസേഷൻ. അതെ, നമ്മള് വീട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റർ സൈഡിലാണ് നല്ല ഭഗവാനെ നല്ല കെയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ലൈറ്റർ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈറ്റർ സൈഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ടെമ്പിൾ വരെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെയാണ് എല്ലായിടത്തും പെരുമാറുന്നത്. പക്ഷെ അത് പ്രഭുവിന്റെ നല്ലൊരു ആണ് പ്രഭു. താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ദണ്ഡവത് പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ പ്രഭു? മ്യൂട്ടാണ് തോന്നുന്നു പ്രഭു. പ്രഭു പ്രഭു പോയിന്റ് പ്രഭു രഥയാത്രയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പോഴും രഥയാത്ര നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീല് വന്ന്, ഭഗവാന്റെ സേവ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീല് വന്ന്. പ്രഭു പറഞ്ഞല്ലോ, അത് മാറിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല, കുറെ നാൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അടുത്ത സേവ നടത്തുന്നത് ജന്മാഷ്ടമി. ഇനി അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോവാം. ഇതേ ഒരു ടേസ്റ്റ്, ഒരു സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ബ്രോ, ഗുരുമഹാരാജിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടായിരിക്കണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സേവ തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല സൂപ്പർ രഥയാത്രയായിരുന്നു. വളരെ ഗംഭീര രഥയാത്ര. എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. സൂപ്പർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സേവയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ബ്രോ, നമ്മള് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ 100 സേവ നമുക്ക് തരും. അതാണ് എനിക്ക് കണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്ത്. നമ്മൾ ഈ സേവ ചെയ്യേണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒരു സേവ ചെയ്യേണ്ട ബാക്കിലോട്ട് അടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു സേവ പോലും കിട്ടത്തില്ല, നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സേവ കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. സേവയിലൂടെ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. താങ്ക് യു. അതെ ബ്രോ, അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭു, ഇന്നേക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദണ്ഡവത് പ്രണാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.